नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે 11 साइंसમાં પહેલો પાઠ એમાં આપણો લેક્ચર નંબર 11। આજે આપણે આ પાઠમાં ખૂબ જ અગત્યના એવા 3 પદ સમજવા છે। મોલ સંખ્યા, મોલર દળ અને મોલર કદ। મોલ સંખ્યા जे आ छे ए 6.022 गुण्या 10⁻23 एटला घटको होय एने एक मोल कहेवाय। तो ई मोलर संख्या छे। एवोगेड्रो पण कहीए, एना विषे समजशुं। बीजू मोलर दळ एटले एक मोल जेटला पदार्थनुं दळ। नाम उपरथी ज ख्याल आवे एवुं छे, एने मोलर दळ कहेवाय। एना विषे आपणे समजशुं। मोलर कद एमांय खबर पड़ी जाय, एक मोल पदार्थनुं कद, मोलर कद। बराबर। तो मुख्य आ 3 मोल संख्या, मोलर दळ अने मोलर कद, एना विषे आपणे माहिती मेळवीए। चलो सौथी पहला प्रश्न लखी ल्यो। 9मो प्रश्न समजावो। एमां पेलू मोल संख्या। व्यवहार में सरलता माटे आपणे केटलीक मोटो आंकड़ो होय एने नाना स्वरूपे टूंकमां रजू करता होईए। दाखला तरीके 12 नंग एम न बोलता आपणे एनी जग्याए शुं बोलीए तो डजन। बराबर। 12 नंग एम न बोलता एना करता एम बोलीए 1 डजन। खास आपणे केळा माटे आ संज्ञा वधारवा पड़ता होय। केळा खरीदवा जाय ने एम कहे 1 डजनना केटला, एटले 1 डजन एटले 12। 20 नंग तो 20 नंग एटले एने एक कोडी। आपणे आ बाजू ओछुं बोलाय छे, घणा एवा विस्तार छे जूनागढ़ बाजू तो ए बाजू आ वपराय छे कोडी अथवा खांडी केवी रीते। तो 20 नंग एटले एने एक कोडी एवुं टूंकमां रजू करवामां आवे छे। 144 नंग होय एटले के 12 डजन। 144 नंग एटले केटला थया 12 डजन। एने पाछुं टूंकमां केवुं होय तो एने एक ग्रोस कहेवाय। एक ग्रोस। तो आवी रीते मोटी कोई संख्या होय एने टूंकमां रजू करवा माटे आवा बधा शब्दो वपराय छे। डजन, कोडी, ग्रोस। बराबर। हवे दाखला तरीके आ चोक छे, आनी अंदर केटला कण आवेला हशे ए तो बहु मोटो आंकड़ो हशे। कदाच अबजना अबज बोलूं तो बहु टूंको आंकड़ो पड़े। बराबर। एवडी मोटी संख्या थशे। तो आवी मोटी संख्याने रजू करवी होय तो खूब मोटो आंकड़ो बोलवो पड़े, लखवो पड़े। एना करता एना माटे जेम व्यवहारमां आपणे सरळता माटे आवा शब्दो लईशी एम आपणा रसायण विज्ञानमां आपणे आवा मोटा घटक कणने रजू करवा माटे एक नानो एक संज्ञा स्वीकारेली छे। केवड़ो मोटो आंकड़ो तो 6.022 गुण्या 10⁻23 एटले 6 पछी अहींया 23 आम शून्य लागशे। 1 2 3 तो आवी गया, पछी हजी आनी पाछळ 20 शून्य लगाड़ी। आम 6 0 22 पछी 20 शून्य लगाड़ी दई। बहु मोटो आंकड़ो थशे, खूब ज मोटो आंकड़ो। बराबर। तो एटला बधा घटक कण बोलवा थोड़ाक मुश्केल पड़े एटले सरलता माटे एने एक मोल एम कहेवामां आवे छे। तो आपणा माटे अगत्यनुं के भाई एक मोल एटले तो 6.022 गुण्या 10⁻23 एटला घटको।
તો આવડા મોટા જે ઘટકો છે એને 1 મોલ તરીકે કહેવામાં આવે છે. હવે તમને પ્રશ્ન થાય કે આવો આંકડો કેમ સ્વીકાર્યો? 1 મોલ એટલે એના કરતાં આવું જ રાખ્યું હોત તો ભાઈ 1 મોલ એટલે 6 × 10⁻23 0.022 કરવાની શું જરૂર હતી? આવો આંકડો એક રાખી લીધો હોત તો. હજી હેલું કર્યું હોત તો કદાચ 23 શું લેવા, 6 × 10 રાઉન્ડ ફિગરમાં રાખ્યું હોત તો 25 અથવા તો 20. આને આપણે 1 મોલ કહી તોય થાત ને, કારણ કે આપણે આંકડો જે એક રાખવો હતો કે ભાઈ આટલા બરાબર 1 મોલ, તો આપણે કોઈ પણ એવો યાદ રહી જાય એવો આંકડો છે એ સંખ્યા છે એ દર્શાવી શકીએ. પણ આ કોઈ આવી રીતે ધારેલી સંખ્યા નથી કે ભાઈ સરળતા માટે આમ. એ એક ખાસ ગણતરીથી આવેલી એક સંખ્યા છે. 6.022 × 10⁻23 એટલે 1 મોલ થાય. પણ 1 મોલ બરાબર આટલા ઘટકો કઈ રીતે સ્વીકારેલા? તો 12 ગ્રામ કાર્બનમાં રહેલા પરમાણુની સંખ્યા છે આ. કાર્બનની પાછા 3 પ્રકારના હોય, C12, C13 અને C14. આ કાર્બનના 3 સ્વરૂપ છે, 3 સમસ્થાનિક, C12, C13 અને C14. એમાં આ પ્રમાણિત મોટું પ્રમાણ આનું હોય 99% જેટલું, બાકી તો પછી બીજા 2 છે એ હોય. આ તો રેડિયો સક્રિય અસ્થાયી. તો આને પ્રમાણિત ગણીને આનું પરમાણુય દળ છે 12 AMU અથવા 12 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. તો કાર્બન કેટલો લેવાનો? 12 ગ્રામ. બરાબર. ધારો કે મારી પાસે એક કાર્બન, એક કોલસો કાર્બન કહી અથવા ગ્રેફાઇટ કહી, એનું સ્વરૂપ અલગ અલગ. તો કાર્બન છે શુદ્ધ સ્વરૂપમાં 12 ગ્રામ જેટલો કાર્બન છે. તો એની અંદર જેટલા કાર્બન પરમાણુ આવેલા હોય એને પ્રમાણિત ગણીને, એ સંખ્યાને પ્રમાણિત ગણીને 1 મોલ તરીકે સ્વીકારવામાં આવેલી છે. એટલે આ જે અંક છે 6.022 × 10⁻23 એ તમારે યાદ જ રાખવાનો છે. અને એ કઈ રીતે ક્યાંથી આવેલો છે? તો 12 ગ્રામ કાર્બનમાં રહેલા કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા છે. બરાબર. એને આપણે 1 મોલ તરીકે સ્વીકારેલ છે. હવે એ કઈ રીતે એની ગણતરી? 12 ગ્રામ કાર્બનમાં આટલા ઘટકો હશે એ કઈ રીતે ખબર પડી હશે? કેમ ખબર પડે કે ભાઈ આ 12 ગ્રામ કાર્બનનો ટુકડો લીધો છે, 12 ગ્રામ છે, તો આમાં આવા ઘટકોની સંખ્યાની ગણતરી કઈ રીતે કરેલી હશે? તો આપણે એની ગણતરી અહીંયા દર્શાવીશ. બરાબર. કે ભાઈ આ સંખ્યા અહીંયા કઈ રીતે આવેલી હશે. ગણતરી જુઓ. દળ સ્પેક્ટ્રોમીટર વડે માપન કરતા માસ સ્પેક્ટ્રોમીટર, આખું નામ તો એનું માસ સ્પેક્ટ્રોમીટર. બરાબર. સૂક્ષ્મ પરમાણુઓ જે છે એના દળનું માપન કરતું એક આ મીટર છે, માસ સ્પેક્ટ્રોમીટર. તમને કદાચ જોવા ક્યાંય મળશે નહીં, કારણ કે યુનિવર્સિટી કે એવા મોટા ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમ હોય, સંશોધનો વધુ થતા હોય, PhD ને એવું થતું હોય, એવી જગ્યાએ આ સ્પેક્ટ્રોમીટર હોય. એટલે આપણી સામાન્ય લેબમાં હોય નહીં, ખૂબ જ કિંમતી, મોંઘું હોય. તો માસ સ્પેક્ટ્રોમીટર વડે માપન કરતાં શું મળ્યું? તો 1 કાર્બન પરમાણુનું દળ આટલું માલુમ પડ્યું. યાદ રાખજો, આ તમારે આંકડો યાદ રાખવાનો છે. 1 કાર્બન પરમાણુનું દળ કેટલું હોય? તો 1.992648. મોબાઈલ નંબરની જેમ જ યાદ રાખી લેવાના. 1.992648 ગુણ્યા 10⁻23 એટલા ગ્રામ. 1 કાર્બન પરમાણુનું દળ છે એ આપણે પરમાણુય દળ હતું 12.01 AMU સરેરાશ. આ સરેરાશ હતું, જોજો, એક્ઝેક્ટ નહોતું, આપણે ગણ્યું હતું. આને તમારે ગ્રામમાં ફેરવવું હોય તો 12.01 ગુણ્યા AMU એટલે 1.66056 ગુણ્યા 10⁻23 આટલા ગ્રામ. સોરી,
10 માઇનસ કેટલી આવશે 24 આટલા ગ્રામ. બરાબર. કાર્બનનું પરમાણ્વીય દળ 12 AMU. AMU કાઢી નાખો, ગ્રામમાં જોતું હોય તો આટલું થાય. તો આ 1.066056 બેનો ગુણાકાર કરો એટલે તમને આટલો આંકડો મળે, 1.992648. એક્ઝેક્ટ નહીં મળે, થોડોક છેલ્લે ફેર આવશે, કારણ કે આ જે અંક છે એ C12નું દળ નથી, એ તો આ ત્રણેયનું સરેરાશ છે. આપણે એક દાખલો ગણ્યો હતો એટલે આની નજીકનો આવશે. તો યાદ રાખજો, દળ સ્પેક્ટ્રોમીટર વડે માપન કરતાં C12નું પરમાણવીય દળ, એક C12નું પરમાણુનું દળ 1.992648 ગુણ્યા 10 - 23 ગ્રામ એટલું માલુમ પડ્યું. આપણે આ રીતે ઊંધેથી લઈ કે આટલા ગ્રામ કાર્બન હોય તો કાર્બનનો એક પરમાણુ થાય, આમ લઈ 1.992648 ગુણ્યા 10 - 23 એટલા ગ્રામ કાર્બન હોય તો કાર્બનનો એક પરમાણુ કહેવાય. તો આપણી પાસે તો 12 ગ્રામ કાર્બન છે, એમાં કેટલી સંખ્યા છે એ શોધવું છે. તો ત્રિરાશિ થઈ ગઈ. તો 12 ગ્રામ કાર્બનમાં કેટલા પરમાણુ હોય? બરાબર. ત્રિરાશિ તમને બનાવતા આવડે એટલે તમને આ અંક કઈ રીતે આવ્યો એની ખબર પડી જાય. જો ફરીથી હવે આટલા ગ્રામ કાર્બનમાં એક પરમાણુ હોય તો 12 ગ્રામ કાર્બનમાં કેટલા પરમાણુ હોય? તો ત્રિરાશિ કઈ રીતે થશે? 12 ગુણ્યા 1, આ બેનો ગુણાકાર થશે. 12 ગુણ્યા 1 આપણે અહીં દર્શાવ્યો, 12 ગુણ્યા 1 અને આ આવશે છેદમાં 1.992648 ગુણ્યા 10 - 23. હવે આ 12 છેદમાં 1.99 એટલે લગભગ 2, 12 ભાગ્યા 2 કેટલા આવે? 6. બરાબર. પણ એક્ઝેક્ટ 2 નથી એટલે પોઈન્ટ આવશે 6.022 ગુણ્યા 10 - 23. જો 10 - 23 હતું, છેદમાં અંશમાં જાહે તો +23. તો આ જવાબ છે એ આપણને મળી ગયો. પરમાણુની સંખ્યા મળી ગઈ. 12 ગ્રામ કાર્બનમાં આટલા પરમાણુ હોય, 6.022 ગુણ્યા 10 - 23 જેટલા પરમાણુ આવેલા હોય. આને પ્રમાણિત ગણીને એવોગેડ્રો અંક એટલે કે 1 મોલ જેટલી સંખ્યા સ્વીકારેલી છે. આ સંખ્યાને એવોગેડ્રો અચળાંક એ પણ કહેવાય છે. એની સંજ્ઞા યાદ રાખજો, શું છે? એને નંબર્સ ઓફ એવોગેડ્રો. 6.022 ગુણ્યા 10 - 23 એટલે નંબર્સ ઓફ એવોગેડ્રો અંક અથવા તો એવોગેડ્રો અચળાંક કહેવામાં આવે છે. તો એક આ મોલ સંકલ્પના છે અથવા મોલ સંખ્યા કઈ, તો તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ. ખાલી આમાં તમારે એટલું જ યાદ રાખવાનું છે કે 1 મોલ એટલે કોઈ પણ પદાર્થના 1 મોલ લઈ પરમાણુઓ, એટલે એનો અર્થ થયો કે એમાં 6.022 ગુણ્યા 10 - 23 એટલા પરમાણુ આવેલા હોય. 1 મોલ અણુઓ લઉં એટલે એનો અર્થ કે આટલા અણુઓ હોય, 6.022 ગુણ્યા 10 - 23. તો આ અંક છે એ દરેકે હવે યાદ રાખવાનો છે. આપણે ઘણી જગ્યાએ એનો ઉપયોગ છે એ કરીશું. બરાબર. તો આ મોલ સંખ્યા થઈ અથવા એવોગેડ્રો અંક થયો. એની વ્યાખ્યા કઈ રીતે આ ગણેલી છે? તો 12 ગ્રામ જેટલા કાર્બન છે C12, એમાં પરમાણુની સંખ્યાને 1 મોલ પ્રમાણિત ગણવામાં આવે છે. અને ગણતરી તો આટલા ગ્રામ કાર્બન તો 1 પરમાણુ, તો આટલા 12 ગ્રામ કાર્બનમાં કેટલા પરમાણુ? ત્રિરાશિ મૂકો એટલે મળી ગઈ સંખ્યા 6.022 ગુણ્યા 10 - 23. બરાબર છે. તમારે આમાં 2 વસ્તુ યાદ રાખવાની છે, એક આ અંક અને એક આ કાર્બનનું ગ્રામમાં પરમાણવીય દળ કેટલું હોય. એક પરમાણુનું દળ કેટલું? તો 1.992648 ગુણ્યા 10 - 23 એટલા ગ્રામ.
ચાલો આ બે વસ્તુ છે એ તમને યાદ રહેવી જોઈએ. હવે આપણે એના પછી બીજું લઈએ, મોલર દળ. મોલર દળ પરમાણવીય દળ અથવા આણવીય દળ. એને સામાન્ય રીતે આપણે ચાલો જો પરમાણવીય દળ અથવા આણવીય દળને આપણે AMU વડે દર્શાવીએ છીએ, પણ AMUના બદલે ગ્રામ પ્રતિ મોલ એકમ વડે દર્શાવાય તો એને મોલર દળ કહેવાય. અહીં જુઓ, હાઇડ્રોજનનું પરમાણવીય દળ આપણે આગળ ભણી ગયા, 1 થી 20 તત્વોના પરમાણવીય દળ લખ્યા હતા, કોષ્ટક એક આખું લખ્યું હતું, બરાબર, આના પહેલાંના લેક્ચરમાં. તો હાઇડ્રોજનનું પરમાણવીય દળ 1 U એટલે યુનિફાઈડ માસ, અથવા તો 1 AMU, બરાબર. AMU વડે દર્શાવી શકો અથવા U વડે દર્શાવી શકો. હાઇડ્રોજનનું પરમાણવીય દળ 1 યુનિફાઈડ માસ, પણ એની જગ્યાએ તમે હાઇડ્રોજનનું પરમાણવીય દળ 1 ગ્રામ પ્રતિ મોલ એમ પણ દર્શાવી શકો. હવે 1 યુનિફાઈડ માસ લખ્યું તો એનો અર્થ એવો થયો કે માત્ર ખાલી 1 પરમાણુનું દળ, બરાબર. કેટલું આવે? હાઇડ્રોજનનું પરમાણવીય દળ બરાબર 1 યુનિફાઈડ માસ. ગ્રામમાં જોતું હોય તો 1 ગુણ્યા U એટલે AMU એટલે 1.66056 ગુણ્યા 10⁻²4 આટલા ગ્રામ. તો આટલું હાઇડ્રોજનનું પરમાણવીય દળ મળે. એક્ઝેક્ટ એક નથી, જોજો 1.0078 હોય, પણ આપણે એને અવગણીને 1 સ્વીકારેલું છે. તો હાઇડ્રોજનનું પરમાણવીય દળ આટલું હોય, 1.0078 એને ગુણ્યા 1.66056 ગુણ્યા 10⁻²4 એટલા ગ્રામ. એટલે કે 1.6736 ગુણ્યા 10⁻²4 ગ્રામ આટલું મળે. તો એ માત્ર ખાલી 1 હાઇડ્રોજન પરમાણુનું દળ છે, કારણ કે હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ અતિ સૂક્ષ્મ છે, આપણે એને જોઈ પણ શકવાના નથી, એટલો નાનો પરમાણુ છે. એનું દળ આટલું મળે, 10⁻²4 એટલા ગ્રામ, બરાબર. પણ મારે 1 મોલ હાઇડ્રોજન પરમાણુનું દળ જોતું હોય તો જોજો, આ માત્ર ખાલી 1 હાઇડ્રોજન પરમાણુનું દળ છે, પણ હું 1 મોલ હાઇડ્રોજન લઈ લઉં તો એનું દળ કેટલું થાય? 1 મોલ હાઇડ્રોજન, 1 મોલ એટલે તો કેટલા થઈ ગયા? બહુ ઝાઝા, 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 એટલા હાઇડ્રોજન થઈ ગયા, બરાબર. તો એ મારે મોડ મેળવવું હોય તો આમાંથી જ મેળવી શકું. જુઓ અહીંયા આ છે 1.6736 ગુણ્યા 10⁻²4. હવે આને હું મોલ વડે ગુણું અને મોલ વડે ભાગી નાખું, બરાબર. આટલા ગ્રામ હતું. હવે મેં આને શું કર્યું? મોલ વડે ગુણ્યા અને મોલ વડે ભાગી નાખ્યા, તો કાંઈ ફેર પડે નહીં. 1.6736 ગુણ્યા 10⁻²4 એટલા ગ્રામ, એને ગુણ્યા મોલ, ભાગ્યા પાછા મોલ, તો કાંઈ ફેર પડવાનો નથી. પણ આ મોલની જગ્યાએ હું કિંમત મોલ એટલે તો 6.022 ગુણ્યા 10⁻23. તો હવે 1.6736 ગુણ્યા 6.022 10⁻²4 10⁻23 એટલે -1 વધે. બધાનો પાછો સરવાળો ગુણાકાર કરો તો 1.0078 ગ્રામ પ્રતિ મોલ
મળે। બરાબર, તો હાઇડ્રોજનનું પરમાણુય દળ એક યુનિફાઈડ માસ હોય એ માત્ર એક પરમાણુનું દળ બતાવે છે। હાઇડ્રોજનનું પરમાણુય દળ આમેય લખાય બીજા એકમમાં 1 ગ્રામ પ્રતિ મોલ, તો એ એક પરમાણુનું દળ નથી, એ તો 1 મોલ પરમાણુનું દળ બતાવે છે। એકમ જ છે, જો ફરીથી વાંચો, 1 ગ્રામ પ્રતિ મોલ, 1 ગ્રામ પર મોલ, એટલે કે 1 મોલ હાઇડ્રોજન પરમાણુઓ લ્યો તો 1 ગ્રામ થાય। એક પરમાણુ લ્યો તો ખાલી એક યુનિફાઈડ માસ થાય, એટલે બહુ અતિ સૂક્ષ્મ, આટલું 10⁻24 ગ્રામ એટલું થાય, કારણ કે એક પરમાણુ તો સૂક્ષ્મ હોવાનો ને। તો 1 મોલનું જે દળ હોય ને એને મોલર દળ કહેવાય। આ પરમાણુય દળ છે એને આપણે હાઇડ્રોજનનું પરમાણુય દળ એમ ન બોલવું હોય તો હાઇડ્રોજનનું મોલર દળ એમ પણ તમે બોલી શકો। બીજું ઉદાહરણ આપ્યું છે, જુઓ, હાઇડ્રોજનનું આણ્વીય દળ। હવે પરમાણુ નથી, હવે આપણે અહીં H હતું એટલે પરમાણુ લેતા હતા, પરમાણુય દળ। હવે H2 બે હાઇડ્રોજનના પરમાણુ જોડાઈને અણુ બની ગયો, તો હાઇડ્રોજનનું આણ્વીય દળ, તો આ પણ આપણે આના પહેલાંના લેક્ચરમાં ભણી ગયા। હાઇડ્રોજનનું આણ્વીય દળ એટલે 2H, 1 વત્તા 1 કેટલું થાય? 2 યુનિફાઈડ માસ 2U, માત્ર એક અણુનું દળ બતાવે છે। હાઇડ્રોજનનું આણ્વીય દળ H2નું આણ્વીય દળ 2 યુનિફાઈડ માસ, એ શું બતાવે છે? ખાલી એક અણુનું દળ બતાવે છે। પણ આને ગુણ્યા હું, બરાબર, આને ગુણ્યા હું 1 મોલ એટલે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 કરું, યુનિફાઈડની કિંમત મૂકું, યુ એટલે તો 1.66056 ગુણ્યા 10⁻24, એને ગુણ્યા હજી શું કરું? મોલ, આની જેમ જ યુનિફાઈડની કિંમત મૂકી અને એને ગુણ્યા પાછા મોલ કર્યા, એટલે આપણે એકમ ફરી જશે, પછી આવશે ગ્રામ પ્રતિ મોલ, તો જવાબ પાછો 2 જ આવે। તો ગ્રામ પ્રતિ મોલ આવી ગયો। હાઇડ્રોજનનું આણ્વીય દળ 2 ગ્રામ પ્રતિ મોલ, તો એને હવે આપણે મોલર દળ કહી શકીએ। આ આણ્વીય દળ છે એને આપણે ખાલી આણ્વીય દળ ન કહેતા શું કહેશું? મોલર દળ। ટૂંકમાં મોલર દળ એટલે, હવે અહીં આવો પાછા, પરમાણ્વીય દળ કે આણ્વીય દળને AMUના બદલે જો ગ્રામ પ્રતિ મોલ એકમ વડે દર્શાવાય તો એને મોલર દળ કહેવાય। એનું સૂત્ર, કોઈ પણનું મોલર દળ જોતું હોય તો તે પદાર્થનું દળ કેટલું છે ગ્રામમાં એ લખવાનું અને છેદમાં એના મોલ લખવાના, એટલે ગ્રામ પ્રતિ મોલ થઈ જશે, કારણ કે છેદમાં મોલ આવ્યો ને। અને આ સૂત્ર ઉપરથી જ વ્યાખ્યા બને, જો 1 મોલ પદાર્થ લઈ લઈ તો છેદ 1 થઈ ગયો, તો પદાર્થના દળને જેનું મોલર દળ કહેવાય, તો વ્યાખ્યા થઈ ગઈ 1 મોલ જેટલા પદાર્થના દળને એનું મોલર દળ કહેવાય। 1 મોલ પદાર્થ લ્યો તમે ગમે તે, પછી પરમાણુ હોય કે અણુ હોય કે કોઈ આયન હોય, તો એનું જે દળ થાય એને એનું મોલર દળ કહેવાય। તો મોલર દળ છે એની 2 વ્યાખ્યા તમે લખી શકો। આ લખી શકો કે પરમાણુય દળ અને આણ્વીય દળને AMUના બદલે જો ગ્રામ પ્રતિ મોલ એકમ વડે દર્શાવવામાં આવે, આ એકમમાં ગ્રામ પ્રતિ મોલ એકમ વડે દર્શાવીએ તો એને મોલર દળ કહેવાય, અથવા 1 મોલ જેટલા પદાર્થના દળને એનું મોલર દળ કહેવાય। અને આ સૂત્ર છે એ ખાસ અગત્યનું, આપણે દાખલામાં આનો ઉપયોગ કરીશું। મોલર દળ એટલે પદાર્થનું દળ છેદમાં પદાર્થના મોલ। ઉદાહરણ તો આપણે સમજ્યા, હાઇડ્રોજનનું પરમાણુય દળ તો ખાલી 1 યુનિફાઈડ માસ, એ માત્ર ખાલી 1 હાઇડ્રોજન પરમાણુનું દળ બતાવે છે, પણ તમે અહીં યુનિફાઈડ બરાબર 1.66056 મૂકો, એને ગુણ્યા મોલ, છેદમાં પાછા મોલ કરો એટલે છેદમાં મોલ આવી જાય, બરાબર। 1.66056 મૂકો એટલે ગ્રામ આવી જાય, કારણ કે યુનિફાઈડ એટલે 1.66056 ગુણ્યા 10⁻24 ગ્રામ, એટલે ગ્રામ આવી ગયું। પછી પાછા મોલ વડે ગુણો 1.
6.022 × 10⁻23 એટલે પાછા છેદમાં મોલ આવી જશે. હાઇડ્રોજનનું આણ્વિક દળ 2 એ ખાલી એક અણુનું દળ બતાવે છે. યુનિફાઈડ માસ એકમ લખો એટલે માત્ર એક અણુનું દળ બતાવે છે, પણ ગ્રામ પ્રતિ મોલ લખો એટલે એક અણુનું દળ નથી બતાવતું, એક મોલ અણુનું દળ બતાવે છે. એ તો ખૂબ જ મોટી સંખ્યા થઈ. એનું અણુ દળ છે અને એનું દળ વધુ આવશે, 2 ગ્રામ આવશે. ખૂબ મોટો આની સાપેક્ષે દળ થયું કહેવાય. જેમ મોલર દળ ભણ્યા એવી રીતે હવે આપણે લઈ મોલર કદ. તો મોલર દળ, એક મોલ પદાર્થના દળને મોલર દળ કહી, તો એક મોલ પદાર્થના કદને એનું મોલર કદ કહેવાય. મોલર દળ બરાબર પદાર્થનું દળ છેદમાં પદાર્થના મોલ. એવી જ રીતે મોલર કદ બરાબર પદાર્થનું કદ લીટરમાં. જેમ અહીંયા દળ ગ્રામમાં હતું એમ અહીંયા પદાર્થનું કદ લીટરમાં છેદમાં પદાર્થના મોલ. હવે આ જે સૂત્ર છે એ ઘન પ્રવાહી વાયુ દરેક માટે છે, કે પદાર્થ પછી ઘન હોય, પ્રવાહી હોય કે વાયુ હોય, એનું જે મોલર કદ છે એ પદાર્થનું કદ છેદમાં પદાર્થના મોલ. વ્યાખ્યા લખવી હોય તો પદાર્થના મોલને આપણે એકમ કરી નાખીએ. એકમ પદાર્થના મોલ કેટલા? 1, તો છેદ 1 થઈ ગયો. તો હવે મોલર કદ કોને કહેવાય? કે પદાર્થનું જે કદ છે લીટરમાં એને જ એનું મોલર કદ કહેવાય. તો વ્યાખ્યા તમારે લખવી હોય તો પદાર્થના 1 મોલ લઈ લેવાના એટલે વ્યાખ્યા થઈ ગઈ. 1 મોલ જેટલા પદાર્થના કદને, 1 મોલ જેટલા પદાર્થના કદને એનું મોલર કદ કહેવાય. પણ તે પરિસ્થિતિમાં, કારણ કે જ્યારે વાયુ હોય ત્યારે એના કદમાં મોટો ફેરફાર થાય. તાપમાન દબાણમાં ફેરફાર કરો તો એનું કદ છે એ બમણું થઈ જાય, એનાથી ડબલ થઈ જાય અથવા અડધું થઈ જાય. કેટલું દબાણ આપો છો, કેટલું તાપમાન આપો છો એના ઉપર આધાર છે કદનો. એટલે આપેલ પરિસ્થિતિમાં જે પરિસ્થિતિ હોય એ પરિસ્થિતિમાં એનું મોલર કદ કહેવાય. પછી બીજી પરિસ્થિતિમાં એ કદ બદલી જાય. બરાબર? તો આ વ્યાખ્યા થઈ ગઈ કે 1 મોલ જેટલા પદાર્થના કદને તે પદાર્થનું અને તે પરિસ્થિતિમાં મોલર કદ કહેવાય. હવે આપણે ઘનને પ્રવાહીને કાઢી નાખી. આપણે દાખલાઓમાં મોટાભાગે અભ્યાસ કરવાનો છે વાયુ પદાર્થ માટે, અને એ પણ પાછી એસટીપી પરિસ્થિતિ. એસટીપી પરિસ્થિતિમાં સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર, જો મેં દર્શાવીશ એસટીપી પરિસ્થિતિ કોને કહેવાય? તો સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર. સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર એટલે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. એસઆઈ એકમમાં કેવું હોય તો 273 કેલ્વિન. અને સ્ટાન્ડર્ડ પ્રેશર, પ્રેશર એટલે દબાણ, 1 બાર અથવા 1 બાર એટલે 0.987 વાતાવરણ, 0.9 લગભગ 1 વાતાવરણ પણ તમે કહી શકો. તો સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર 273 કેલ્વિન હોય, પ્રેશર 1 બાર એટલે કે 1 વાતાવરણ જેટલું હોય. એવી પરિસ્થિતિમાં એસટીપી પરિસ્થિતિ છે. એવી પરિસ્થિતિમાં વાયુરૂપ પદાર્થનું મોલર કદ Vm, વોલ્યુમ ઓફ 1 મોલ, મોલર વોલ્યુમ એમ કહી શકો. 1 મોલ પદાર્થનું વોલ્યુમ કેટલું થાય? તો 22.7 લીટર ઇન્ટુ મોલ ઇનવર્સ. લીટર પ્રતિ મોલ એમ જ થયું ને, આની જેમ જ લીટર પર મોલ આમ દર્શાવાય, લીટર પર મોલ. કોઈ પણ વાયુ તમે લ્યો, આદર્શ વાયુની નજીક છે સામ્યતા ધરાવતો હોય એનું 273 કેલ્વિન તાપમાન હોય અને 1 બાર દબાણ હોય, 1 વાતાવરણ જેટલું આશરે, એટલે એનું કદ હંમેશા 22.7 લીટર થાય. પણ વાયુ કેટલો લેવાનો? 1 મોલ પર મોલ, મોલ -1 એટલે પર મોલ. તો આ ખાસ એક છે યાદ રાખવાનું. મોલર વોલ્યુમ વાયુરૂપ પદાર્થ માટે કેટલું થશે? તો 22.7 લીટર પ્રતિ મોલ. કોઈ પણ વાયુ હોય
એનું મોલર કદ આટલું થશે 22.7 લીટર પ્રતિ મોલ. એસઆઈ એકમમાં કદનો એકમ મીટરનો ઘન છે, કારણ કે એસઆઈ એકમમાં લીટર છે એ એસઆઈ એકમમાં ન આવે. તમને એમ કે એસઆઈ એકમમાં કેટલું થાય તો 22.7 લીટર એટલે 10⁻³ મીટરનો ઘન. 10⁻ કેટલી થશે 10⁻³ મીટરનો ઘન પ્રતિ મોલ. તો આ એસઆઈ એકમ થયો. એસઆઈ એકમમાં એટલું કહેવાય. આ યાદ રાખજો 22.7. હવે બીજી એક વસ્તુ ચોખવટ કરી લઉં કે 22.4 લીટર પ્રતિ મોલ આવું પણ તમને ઘણી વખત જોવા મળશે કે મોલર વોલ્યુમ કેટલું તો 22.7 નહીં 22.4. આ પણ સાચું છે અને આ પણ સાચું છે. બંને સાચા મૂલ્યો છે. એ કઈ રીતે તો આદર્શ વાયુનું સમીકરણ એક છે, તમે ભણશો PV બરાબર nRT. એમાંથી વોલ્યુમ એને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો nRTના છેદમાં P. n એટલે એના મોલ, R એટલે વાયુ અચળાંક, T એટલે તાપમાન ને P એટલે દબાણ. હવે દબાણ જો એક બહાર મૂકવામાં આવે આ સૂત્રમાં તો 22.7 મળે અને દબાણ 0.987 વાતાવરણ મૂકવામાં આવે, એક્ઝેક્ટ આંકડો મૂકવામાં આવે તો આ આવે 22.4. પણ સામાન્ય રીતે આને આપણે અવગણીએ છીએ. આના બરાબર તો આપણે એક વાતાવરણ લઈ લઈએ છીએ, એટલે એક વાતાવરણ લઈને ગણતરી કરવામાં આવે તો આટલું આવે 22.7. એટલે આપણો જે એનસીઆરટીનો કોર્સ છે એમાં 22.4 પહેલાં આપવામાં આવતું, પણ આ વર્ષે સુધાર્યું છે, હવે 22.7 કર્યું છે. સીબીએસઈના કોર્સમાં બધા દાખલામાં 22.7 લીટર પ્રતિ મોલ લીધેલું છે. અને એનસીઆરટીની જે બુક છે એમાં મોટે ભાગે અત્યાર સુધી 22.4 લીટર પ્રતિ મોલ લેવામાં આવતું હતું. પણ આપણે આપણી ટેક્સમાં જે સુધારો કર્યો છે એ મુજબ હવે ચાલીએ. એટલે આપણે આ રીતે દાખલા ગણશું 22.7 લીટર પ્રતિ મોલ. બરાબર. ચાલો, તો આ થયું મોલર કદ. વાયુ માટે હંમેશા મોલર કદ આટલું જ હોય 22.7. ઘન પદાર્થ માટે મોલર કદ અલગ અલગ હોય, એ ઘનતા કેવી છે એના ઉપર આધાર. બરાબર. પણ વાયુ માટે હંમેશા એનું મોલર કદ આટલું જ હોય છે 22.7. ખાસ યાદ રાખજો, આ કોના માટેની વાત છે? વાયુરૂપ પદાર્થ હોય તો જ એનું મોલર કદ 22.7 લીટર પ્રતિ મોલ થાય. ઘન કે પ્રવાહીની વાત છે નહીં, એનું અલગ હોય. આપણે જોઈ ગયો એસટીપી પરિસ્થિતિ એટલે સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર. ટેમ્પરેચર 273 કેલ્વિન, પ્રેશર 1 બાર. એનટીપી પરિસ્થિતિ પણ હોય. તમને આ પણ દાખલામાં ઘણી વખત આવશે. એનટીપી પરિસ્થિતિ એટલે નોર્મલ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર. નોર્મલ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર, સ્ટાન્ડર્ડ નહીં, નોર્મલ. નોર્મલ ટેમ્પરેચર કેટલું ગણવામાં આવે છે? 20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. સામાન્ય રીતે આપણી આસપાસનું જે વાતાવરણ હોય એનું તાપમાન ક્યારેક 15 ડિગ્રી, ક્યારેક 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું નીચું આવે, ક્યારેક 30, 32, 44 એવું ઊંચું પણ હોય. પણ એ બધાનું એવરેજ જે ટેમ્પરેચર છે આપણી પૃથ્વી માટે વાતાવરણનું ગણીએ તો 20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ એટલે કે 293 કેલ્વિન. સ્ટાન્ડર્ડ 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ગણવામાં આવે છે અને નોર્મલ ટેમ્પરેચર છે 20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, પણ એસઆઈ એકમમાં લખી તો 293 કેલ્વિન જેટલું ગણવામાં આવે છે. અને પ્રેશર એક વાતાવરણ, નોર્મલ દબાણ જે અત્યારે વાતાવરણનું આપણે ઉપર બધા ઉપર લાગે છે એ કેટલું તો એક વાતાવરણ. તો 293 કેલ્વિન તાપમાન હોય અને એક વાતાવરણનું દબાણ હોય એટલે એને એનટીપી પરિસ્થિતિ કહેવાય. 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ એટલે કે 273 કેલ્વિન તાપમાન હોય અને 1 બાર દબાણ હોય. દબાણનો એસઆઈ એકમ બાર છે, જોજો યાદ રાખજો. આ એનો શું છે? દબાણનો સ્ટાન્ડર્ડ એકમ એસઆઈ એકમ.
બરાબર, 273 કેલ્વિન તાપમાન અને 1 બાર દબાણ, એને એસટીપી પરિસ્થિતિ કહેવાય. તો આપણે જે અહીં 22.7 લખ્યું છે એ મોલર કદ છે વાયુરૂપ પદાર્થનું, અને એસટીપી પરિસ્થિતિમાં, જો પરિસ્થિતિ બદલાવો, દબાણ તાપમાન બદલાવો તો એ બદલી જાય, એટલું હોય નહીં. તો આવી રીતે આપણે 3 અગત્યના મુદ્દા સમજ્યા. મોલ સંખ્યા કેટલી? 6.022 × 10⁻23 જેટલી. મોલર દળ કેટલું? તો જેટલું પરમાણવીય દળ છે કે આણવીય દળ છે એ જ મોલર દળ છે. મોલર દળ કેટલું? તો પરમાણવીય દળ હોય, હાઇડ્રોજનનું મોલર દળ 1, H2 અણુનું મોલર દળ તો 2. એનું જે પરમાણવીય દળ કે આણવીય દળ છે એ જ મોલર દળ છે, પણ એકમ એનો ગ્રામ પ્રતિ મોલ હોય. મોલર દળનો એકમ ક્યારે એએમયુ હોય નહીં. મોલર કદ કેટલું? તો 22.7 લિટર પ્રતિ મોલ. બરાબર. તો આ 3 વસ્તુ છે, મોલ સંખ્યા, મોલર દળ અને મોલર કદ. આ ત્રણેયને ભેગા કરીએ તો એક એનું સૂત્ર છે, માસ્ટર સૂત્ર, કે જે આખા દાખલામાં ખૂબ ઉપયોગી છે, એવું હવે આપણે અહીં રજૂ કરવું છે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે જે આ 3 વસ્તુ ભણ્યા, મોલ સંખ્યા, મોલર દળ અને મોલર કદ, ત્રણેયનો એકસાથે ઉપયોગ કરીને એક આખું આપણે સૂત્ર છે એ બનાવ્યું. માસ્ટર ઇક્વેશન. માસ્ટર ઇક્વેશન એવું નામ શા માટે આપ્યું? કારણ કે આની ઉપરથી ઘણા બધા દાખલાઓ છે એ કરી શકશું. જો મોલ એટલે તો ઘટકોની સંખ્યા છેદમાં એવોગેડ્રો અંક, એટલે 6.022 × 10⁻23. કઈ રીતે આવ્યું? તો અહીંથી 6.022 × 10⁻23 ઘટકો હોય તો 1 મોલ કહેવાય. હવે ધારો કે મારી પાસે 10⁻25 જેટલા ઘટકો છે, તો કેટલા મોલ થાય? તો તમે ત્રિરાશિ મૂકો ને, એ ત્રિરાશિ જ છે. આ દાખલા તરીકે મારી પાસે 6.022 × 10⁻25 જેટલા ઘટકો છે, 23,000 નહીં, 10⁻25 આવે એટલા ઘટકો છે, તો કેટલા મોલ થાય? તો તમારે ત્રિરાશિ મૂકવાની થાય કે 6.022 × 10⁻23 ઘટકો હોય તો 1 મોલ, તો 10⁻25 જેટલા ઘટકો હોય તો કેટલા મોલ? તો તમને મોલ મળશે. કઈ રીતે મળશે? તો તમારે 6.022 × 10⁻25 જે ઘટકો આપેલા છે, 10⁻25 ઘટકો છે, એને × 1 અને ભાગ્યા 6.022 × 10⁻23 એટલે એવોગેડ્રો અંક. તો તમને જેટલા ઘટકોની સંખ્યા આપેલી હોય, સંખ્યાને ભાગ્યા સંખ્યા કરી નાખો, એવોગેડ્રો અંક, એટલે તમને એ પદાર્થના મોલ મળી જાય. સમજાય છે? હું તમને એમ કહું કે મારી પાસે 15 × 10⁻37 જેટલા ઘટકો આવેલા છે, હાઇડ્રોજનના અણુઓ આવેલા છે, તો કેટલા મોલ હશે હાઇડ્રોજન? તો 15 × 10⁻37 છેદમાં એવોગેડ્રો અંક કરી નાખવાનો, ત્રિરાશિ થઈ ગઈ. બરાબર. એટલે એના મોલ છે એ મળી જાય. આ સૂત્ર મોલર દળ એટલે પદાર્થનું દળ છેદમાં પદાર્થના મોલ. હવે આમાં આપણે બદલાવી નાખી, ભાઈ પદાર્થના મોલ જોતા હોય તો પદાર્થના મોલ અહીંયા આવી જશે. પદાર્થના મોલને સૂત્રનો કરતા બનાવી દઈ, મોલર દળ છે એ અહીંયા આવી જશે. તો પદાર્થના મોલ બરાબર પદાર્થનું દળ છેદમાં આવી જશે પદાર્થનું મોલર દળ. તો મોલ બરાબર પદાર્થનું દળ છેદમાં પદાર્થનું મોલર દળ એ થાય. બરાબર. આ બંને બદલાવી નાખ્યા, પદાર્થના મોલને સૂત્રનો કરતા બનાવી નાખ્યો, મોલર દળને છેદમાં લઈ ગયા, તો મોલનું સૂત્ર થઈ ગયું જો પદાર્થનું દળ છેદમાં પદાર્થનું મોલર દળ. એના પછી હવે અહીંયા લઈ આપણે વાયુરૂપ પદાર્થ આપેલો હોય, તો કોઈ પણ વાયુરૂપ પદાર્થ હોય, બરાબર, તો
આપણે અહીંયા જોયું મોલર કદ ઉપરથી, મોલર કદ, વાયુનું મોલર કદ હંમેશા કેટલું હોય તો 22.7 લીટર. તો આપણે એમાં મોલને સૂત્રનો કરતા બનાવી દઈએ તો વાયુરૂપ પદાર્થના મોલ બરાબર આ છેદમાં આવી જશે પદાર્થનું કદ એટલે કે વાયુનું કદ છેદમાં 22.7. તો વાયુરૂપ પદાર્થના કદને 22.7 વડે ભાગી નાખીએ એટલે એના મોલ મળે. પણ ખાસ યાદ રાખજો આ આપણે માત્ર કોના માટે આ લઈશી? વાયુ માટે જ છે. ઘન કે પ્રવાહીના કદને 22.7 વડે ભાગવાથી એના મોલ મળે નહીં. અને કદ હંમેશા શેમાં લેવાનું? અહીંયા વાયુનું કદ લીટરમાં, તો એને 22.7 લીટર વડે ભાગવાના. તો આપણું માસ્ટર સૂત્ર છે. આની મદદથી આપણે દાખલાઓ છે, ઘણા બધા દાખલાઓ છે આ પાઠના મોટા ભાગના, એ આ સૂત્રની મદદથી થશે. બરાબર? ખાસ માસ્ટર સૂત્ર દરેકે યાદ રાખવાનું છે. મોલ બરાબર ઘટકોની સંખ્યા આપી હોય તો એને એવોગેડ્રો અંક વડે ભાગવાની એટલે તમને એના મોલ મળે. જો દાખલામાં તમને પદાર્થનું દળ આપ્યું હોય તો એને ગ્રામમાં રજૂ કરી અને એને મોલર દળ વડે ભાગી નાખવાનું એટલે એનું મોલ મળી જાય. જો વાયુનું કદ આપ્યું હોય તો એને લીટરમાં રજૂ કરીને 22.7 વડે ભાગી નાખવાના એટલે એના મોલ મળી જાય. તો આવતી વખતે હવે જે છે આપણે 12મો લેક્ચર લેશું આના પછી, તો ત્યારે દરેકને આ માસ્ટર સૂત્ર છે એ આવડતું હોવું જોઈએ.